الكرم وأنت أوفى نساء العرب والعجم. حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی میت میں ہجرت کے مبارک سفر کا آغاز فرمایا تو پہلے 3 شب و روز آپ غار سور میں تشریف فرما رہے. اس دوران میں ہر روز جب شب کا اندھیرا گہرا ہو جاتا تو کثرتی بدن کے ایک خوبرو نوجوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قریش مکہ کے دن بھر کی تمام کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کرتے اور پھر وہیں غار میں پڑے رہتے. آخر شب میں چپکے سے اٹھتے اور مکہ جا کر قریش میں گھل مل جاتے. یہ ایسا نازک موقع تھا کہ اگر مشرکین مکہ کو اس نوجوان پر مغبری کا ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو شاید وہ ان کو زندہ نہ چھوڑتے. یہ سعادت مند نوجوان جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و خدمت کی، حضرت ابو بکر صدیق کے لخت جگر حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات النطاقین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق کے برادر حقیقی تھے. ماں کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا جو قبیلہ بنی عامر بن لوئی سے تھی. وہ اسلام سے مشرف نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں طلاق دے دی تھی. اہل سیر نے حضرت عبداللہ کی سال ولادت کی تصریح نہیں کی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت نبوی کے وقت وہ نوجوان تھے اور شرف اسلام سے بہراور ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے فرزند حضرت عبد الرحمن تو صلح حدیبیہ تک کفر و شرک کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہے، لیکن چھوٹے حضرت عبداللہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اوائل بعثت میں ہی وہ مشرف اسلام ہو گئے اور یوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شمار ہوئے. وہ بڑے ہوشیار اور زود و فہم نوجوان تھے. ہجرت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں تاکید فرمائی کہ وہ قریش کے ارادوں اور مشوروں سے انہیں برابر آگاہ کرتے رہیں. حضرت عبداللہ نے یہ خدمت بخوشی اپنے ذمے لی اور اس کو بطریق احسن بڑی رازداری کے ساتھ نبھایا. وہ دن بھر مشرکین قریش کے منصوبوں کا کھوج لگایا کرتے اور رات کو غار سور میں پہنچ کر تمام خبروں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو آگاہ کر دیتے اور پھر وہیں سو جاتے. طلوع فجر سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے اور خاموشی سے مکہ واپس آ جاتے. ایک روایت میں ہے کہ وہ روزانہ رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد کے لیے کھانا بھی ساتھ لے جاتے تھے. علامہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ کھانا بھی پہنچاتی رہی. اس روایت سے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت اسماء خود کھانا لے کر جاتی تھیں اور بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ کے ہاتھ کھانا بھیجتی تھیں. مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ بھیجا تاکہ وہ آپ کے اہل و عیال اور متعلقین کو وہاں سے مدینہ لے آئیں. ان دونوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے عبداللہ بن اریقت کو اپنے فرزند عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی سوتیلی والدہ ام رومان اور بہنوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ لے آئیں. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ ام المومنین حضرت سودا حضور کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام کلثوم کو اپنی اہلیہ حضرت ام ایمن اور فرزند اسامہ کو لے آئے اور حضرت عبداللہ حضرت ام رومان حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے. صحیح بخاری اور مسند ابو داود میں ہے کہ حضور کے اہل و عیال مسجد نبوی سے ملحقہ 9 تعمیر حجروں میں سکونت پذیر ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزرج کے محلے میں حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان میں قیام کیا. حضرت عبداللہ بن ابوبکر کی شادی جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ
आतिका बिन्त ज़ैद बिन अमरू बिन नुफैल से हुई थी। वो शर्फ सहाबियत से बहरावर थी और निहायत हसीन व जमील और आखिला व फाजिला खातून थी। इब्न असीर जज़री ने असदुल गाबा में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला को इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि इनके इश्क में जिहाद को तर्क कर दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनके तर्क जिहाद से सख्त आजुर्दा थे। चूँकि हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अब्दुल्ला को जिहाद पर जाने पर मजबूर नहीं किया था, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो आतिका को तलाक दे दें। पहले तो वो कुछ अरसा टालते रहे, लेकिन जब वालिद माजिद की तरफ से इसरार हुआ तो उन्होंने इताअत वालिदैन के हुक्म इलाही के मुताबिक तलाक दे दी और ये अशार कहे, ऐ आतिका, जब तक सूरज चमकता और खमरी बोलती रहेगी मैं तुझे न भूलूंगा। ऐ आतिका, मेरा दिल शब रोज़ बसद हजार तमन्ना व शौक़ तुझसे लगा हुआ है। मुझ जैसे आदमी ने इस जैसी खातून को कभी तलाक न दी होती और न इस जैसी खातून को बग़ैर गुनाह तलाक दी जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। वो इन अशार से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को रजात करने की इजाज़त दे दी। मालूम होता है कि यह वाक़या फ़तेह मक्का रमज़ान 8 हिजरी से कुछ पहले का है, क्योंकि कई अरबाब सीर ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला ने फ़तेह मक्का और हुनैन व ताइफ के ग़ज़वात में शिरकत की। ताइफ के मुहासरे के दौरान में एक दिन वो दुश्मन की तरफ से आने वाले एक तीर से सख्त ज़ख्मी हो गए। कहा जाता है कि ये तीर बनु सकीफ़ के एक शख्स ने चलाया था। अगरचे ये ज़ख्म बज़ाहिर मुंदमिल हो गया, लेकिन तीर का जहर अंदर ही अंदर काम करता रहा। चुनांचे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसे बाद शव्वाल 11 हिजरी में ज़ख्म औद कर आया और इसी के सदमे से हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई। उन्होंने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी। एक रिवायत में है कि एक चादर हुजूर के कफन मुबारक से बच गई थी। हज़रत अब्दुल्ला ने उसको 7 दीनार देकर बख़ियाल तबर्रुक अपने कफन के लिए ख़रीद लिया था। लेकिन जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की कि अब इस चादर में मुझको न कफनाना, क्योंकि उस चादर में कुछ बेहतरी होती तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उसमें मकफून होते। हज़रत अब्दुल्ला की नमाज जनाजा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह ख़बर में उतरे और ज़ुहर की नमाज के बाद खलीफतुर रसूल के लख्त जगर को सुपुर्द खाक कर दिया। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला ताइफ के ग़ज़वे में लगने वाले ज़ख़म की वजह से फौत हुए थे, इसलिए बाज़ अहले सीर ने इन्हें शुहदाए ताइफ में शुमार किया है। हज़रत आतिका को अपने महबूब खावंद की वफ़ात से सख्त सदमा पहुँचा और उन्होंने एक पुरदर्द मरसिया कहा, जिसके अशार ये हैं, कसम खाकर कहती हूँ कि तेरे गम में मेरी आँख रोएगी और मेरा जिस्म गुबार आलूद रहेगा। ज़हे किस्मत उस आँख की जिसने तुझ जैसा जंगजू और साबित कदम जवान देखा। उस पर तीर बरसते तो इनकी बौछार में घुसता हुआ वो उस वक्त तक मौत की तरफ चलता रहता जब तक कि खून की नदियाँ न बहा लेता। सीरत और तारीख़ की किताबों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर के हालात ज़िंदगी बहुत कम मिलते हैं। शायद इसका सबब ये हो कि वो अहद रिसालत के बेशतर ग़ज़वात में शरीक न हो सके। ताहम इनकी ज़िंदगी के बाज़ पहलू बड़ी फजीलत के हामिल हैं। इन्हें न सिर्फ सबक़त फिल इस्लाम और हिजरत का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि हिजरत नबूवी के मौके पर उन्होंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिस तरह अपनी जान को ख़तरे में डाला, इस सादत में बहुत कम सहाबा इनके शरीक हैं। फ़तेह मक्का के मौके पर वो इन 10,000 मुजाहिदों में से एक थे जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे और जिन्हें सैकड़ों साल पहले किताब इस्तिश्ना की पेशन गोई में खुदूसी कहकर पुकारा गया था। इसके बाद उन्होंने हुनैन और ताइफ के ग़ज़वों में जान बाज़ाना शिरकत करके मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह होने का शर्फ भी हासिल कर लिया। बाज़ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि हज़रत अब्दुल्ला लिखना पढ़ना जानते थे और शेर व शायरी में भी महारत रखते थे। अपने अजीमुल मर्तबत वालिद गिरामी के बेहद इताअत गुजार थे, यहाँ तक कि इनके हुक्म पर अपने दिलो जान से अजीज़ बीवी को तलाक दे दी। जिस मर्द हक़ की नमाज जनाजा अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद
دنیا کی افضل ترین ہستی نے پڑھائی ہو، اور جس کو فاروق اعظم اور طلحۃ الخیر صاحب احد جیسی ہستیوں نے ابدی آرام گاہ میں لٹایا ہو، اس کی جلالت قدر میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔